ہمارے جناب دل میں تشریف لائے، ہمارے دفتر میں تشریف لائے، وہ آج بھی ہمارے بھائی، لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو آج بھی اترا رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے رہ گئے کہ ہم نے لکھ کے دے دیا، ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، جیلوں میں تو لوگ اپنی لڑائی سے بھی چلے جاتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے پہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن لاکھوں سلام اس بندے پہ جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی آئے، پوچھا جائے جرم کیا ہے تو بولے میں نے اتنا کہا تھا، آیا آیا رسول اللہ، جس میں سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، کشمیری ایک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر یہ سارے ایک ہو جائیں۔ نہ یہ موٹروے پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ تبدیلی پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ جناب اعلیٰ یہ روٹی کپڑے مکان پہ ایک ہو سکتے ہیں، نہ قومیت اور لسانیت پہ ایک ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز ہے جو ان سب کو جوڑ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے، وہ ہمارے بڑوں کا نعرہ ہے جس نے ہم یہ پاکستان بنا کے دیا تھا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کچھ یہاں سے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ ایسے بندے کو میں کہنا چاہوں گا جس نے لبیک پہ ظلم کیا، جس نے لبیک کی مخبری کی، جس نے لبیک کا ساتھ چھوڑ کے جو اترا رہا ہے، میں نے بڑا کمال کر دیا، اس کو میں کیا کہوں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ دنیا متاع غرور، دھوکے کا گھر، اس دھوکے کے گھر کے لیے تو نے دین کا رستہ چھوڑا، یہ کون سی وفات کی تجارت ہے؟ اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سود و زیان، لا الہ الا اللہ، فریب سود و زیان، لا الہ الا اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بس اتنی سی بات ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ خیبر سے کراچی تک یہی پیغام دے رہی ہے۔ ہم نے حافظ عدیل جیسے 16 سال کے بچے بھی اسلام کی خاطر فیض آباد میں ختم نبوت کی خاطر جانے دیتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جب سر میں گولی لگی تو یہ حافظ قرآن بچہ زمین پہ گرتے ہوئے نعرہ لگا گیا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ وہ تحریک ہے جس نے زہیر شہید جیسے جوان کو دیکھا، جب سینے میں گولی لگی تو آخری بار کا آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا۔ دین آیا۔ یہ وہ محمد عربی کے فقیر ہیں جنہوں نے 8 لاشیں فیض آباد میں گرتے دیکھے، جن کی جان نکل رہی تھی تو یہی کہتے جا رہے تھے، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، یہ وہ جماعت ہے جس کے امیر جناب اعلیٰ ویل چیئر پہ بیٹھ کے کوٹوں میں بھی، کچہریوں میں بھی، جیل میں بھی، تھانے میں بھی، میں 43 دن حضرت کے ساتھ ریمانڈ میں بھی، جیل میں بھی جناب اعلیٰ ساتھ رہا، میں اس مرد کلندر کا شاہد ہوں۔ جب آپ نے کہا استاد جی کیا بنے گا تو استادوں نے ہمیں یہی کہا کہ اس طرح نہ کر خطیب الاسلام، جس طرح لوگوں کے بچوں کے ساتھ دلیری سے بات کرتے ہو، جیل میں مجھ سے بھی اسی طرح بات کرو، میں اگر چھوٹی بات بھی کروں تو مجھے بڑی بات کر کے میرا حوصلہ بلند کرو کہ لطف سجن دم بدم کار سجن سجن
जनाब आला जितने मर्जी हालात बदल जाए, जितने मर्जी जनाब आला मुशक्कतें आ जाए, हमारे लिए बाबा जी कोई बहाना छोड़ के नहीं गए कि कोई बंदा कहे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए नहीं आया। 104 बुखार में भी हजरत फैजाबाद आए, व्हील चेयर पे बैठ के भी आए, कोई उज़र बहाना हमारे लिए छोड़ के नहीं गए। यही बात कहना चाहता हूँ, जितने मर्जी कठिन हालात हो जाए, हमने लब्बैक का साथ देना इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करके बोलिए इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह वो पर्ची दे दी हो, हम फिर भी साथ हैं। वो जनाब आला अब जिगर को शहमीन मुजाहिदीन साहबजादा हाफिज मोहम्मद साद हुसैन नजरी की क़यादत में नमूस रिसालत की कार के ऊपर दोबारा फैज़ाबाद या इस्लामाबाद निकलना हो, हम फिर भी हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। पक्की बात है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, इतनी सी बात है कि हजरत हमारे लिए कोई बहाना छोड़ के नहीं गया। इतनी तबीयत अलील हो, डॉक्टर भी मना कर रहा हो हजरत जी जाना नहीं, 104 बुखार है। हजरत पूछे साहब भाई से, हाँ बच्चे क्या बात है? जनाब साहबजादा साहब कहे ये जो बंदा आता है आप ही का पूछता है, तो उस्ताद फरमाए चले चलते हैं। डॉक्टर भी मना करे, तबीब मना करे ना जाइए, लेकिन हजरत कहे जाना है, जो मर्जी हो जाए, मर तो ऐसे भी जाना है, क्यों ना आका के नाम पे कुर्बान हो, क्योंकि थोड़े थे दवाइयाँ मेरे यार रहने दे, आका दे बीमार लो बीमार रहने दे, थोड़े थे दवाइयाँ मेरे यार रहने दे, आका दे बीमार लो बीमार रहने दे। अच्छा भाई आप सारे एक वादा कीजिए, जब तक जिएंगे सरकार की नामों पे पहरेदार रहेंगे। पर्ची भी हुजूर के नाम की और हमारी गर्दन भी हुजूर के नाम की। मुझे अभी भी याद है जब किसी ने कहा था रज़वी साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो आपने कहा ये तो बड़ी छोटी बात की है तुमने, कदम बढ़ाने तो बड़ी छोटी बात है, हमने तो गर्दनें बढ़ाई हुई हैं कि ये भी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे कि दुनिया से जाते वक्त तक रसूलुल्लाह की इज्जत पे पहरेदार बन के बाबा जी आपके और मेरे जिम्मे ये काम छोड़ के गए हैं, हमारी नस्लों के जिम्मे ये काम छोड़ के गए हैं। हमने दीन के झंडे को बुलंद रखना है इंशाअल्लाह। और अब नंबर बंद नहीं करने, कोई परेशान नहीं होना, बल्कि कोई भी मामला हो हमने बढ़ चढ़ के बताना है, हाँ मैं लब्बैक वाला हूँ, मैं हूँ लब्बैक वाला, तुमसे जो मन पड़ता है वो कर लो, मैं मोहम्मद अरबी का फकीर हूँ, मरते दम तक हुजूर की इज्जत का पहरेदार रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इस जमात ने जितना लिसानियत और फिरकावारियत और जिसने जनाब आला बिरादरी अज़म को और इन तमाम चीज़ों को जो पाकिस्तान की जनाब इकाई को तकसीम करने वाली चीज़ें थी, जितनी तेज़ी से इसने ख़त्म किया है और सारे लोगों को एक चीज़ पे इकट्ठा किया है रसूलुल्लाह की इज्जत पे, कि हर मकतबा फ़िक्र और हर शोबा ज़िंदगी और हर जनाब आला उम्र का के अफराद इस बात पे मुत्तफ़िक हो गए जो कलमा पढ़ने वाले थे कि मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन मन सब्बा नबिय्यन। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, अल्लाह ताला अपने हबीब का सदका